वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सरबत संगत का बहुत बहुत धन्यवाद जो शाम की क्लास के अंदर जिथे आपां पावन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृतमयी बाणी की संथ्या अर्थां सहित कर रहे हाँ, जिथे लगातार पावन बाणी नूं विचारदियां साहब सतगुरां दे पावन 129 अंग जिहड़े ने उन्हां दी विचार आपां लड़ीवार कर चुके हैं। सो अज ये जो शब्द स्क्रीन के उपर आप जी के सामने है, माज महला चौथा, आदि पुरख अपरंपर आपे, इथों आपां विचारां दी है जो आरंभता करनी है। सो सतगुरु रहमत करन। विचारां दी आरंभता तो पहला आप सरबत संगत करो गुरफतेह दी सांझ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। माज महला चौथा, आदि पुरख अपरंपर आपे, आपे थापे थाप उथापे, सब मह वरतै एको सोई, गुरमुख शोभा पावनिया। माज महला चौथा। माज इस राग का नाम है ते चौथे पातशाह चौथे नानक गुरु रामदास साहब सतगुरां दा ये शब्द जो है उन्हां दी मुबारक रसना तो उचारिया होया है। पिछले शब्द माज महला तीजे दे सिरलेख विच सन, ये माज महला चौथा है। ते मेरे पातशाह कहंदे आद पुरख अपरंपर आपे। आद आद दा भाव है सब दा मुੱਢ। ਅਸੀਂ पढ़ते हैं ना आद सच जुगाद सच, उही आद है। आद सब तो पहला, पुरख पुरख का अर्थ है जिहड़ा सारियां दे अंदर व्यापक है, इक्को रस। अपरंपर का भाव है जिहदा पारला बन्ना नहीं लपाया जा सकता, परमात्मा। कहंदे वो परमात्मा जिहड़ा सारियां दा मुੱਢ है, जो सर्व व्यापक है, जिहदा पारला बन्ना नहीं लभ्या जा सकता, वो परमात्मा अपने वर्गा आप ही है। उस वाहिगुरु परमात्मा दे वर्गा कहंदे कोई भी दूजा इस दुनिया इस जहान ते नहीं। आपे थापे थाप उथापे। मेरे बादशाह कहंदे भाई जे कोई कहे कि उस परमात्मा नूं किन्ने पैदा कीता, ते इहदा जवाब देंदियां कह रहे ने भाई आपे थापे थाप उथापे। वो आप ही अपने आप तो पैदा होया, फिर कहंदे आपे थापे, आप ही सब कुछ थापदा है। थापदा दा अर्थ है सब कुछ बनाउंदा है। नाले कहंदे फिर उथापे, उथापे दा अर्थ है नाश करदा। सब कुछ बनाउंदा भी रचदा भी आप है, इस सब दा नाश भी वो परमात्मा आप ही करदा है। सब मह वरतै एको सोई, गुरमुख शोभा पावनिया। कहंदे वो परमात्मा सारियां जीवां विच मौजूद है ते सब दे अंदर इक्को समान है। वरतै एको सोई, एक परमात्मा ही सब दे अंदर वरत रहा है। गुरमुख जिस जीव ने जिस इंसान ने गुरु वाल मुख कर लिया ना, शोभा पावनिया। कहंदे उही इंसान जो है इस संसार विच शोभा पाउंदा है। फिर कहंदे हऊँ वारी जियो वारी, निरंकारी नाम ध्यावनिया। तिस रूप ना रेखिया घट घट देखिया, गुरमुख अलख लखावनिया रहा। हऊँ वारी जियो। बादशाह कहंदे मैं उहदे तों वारी हाँ, कुर्बान हाँ, सदके हाँ। निरंकारी नाम ध्यावनिया। वो जीव जिहड़ा निरंकार उस परमात्मा दे नाम नूं अपने जीवन दे अंदर जपदा है, जिहड़ा उस परमात्मा दे नाम नूं सिमरदा है, कहंदे मैं उहदे तों वारी हाँ, कुर्बान हाँ। तिस रूप ना रेखिया घट घट देखिया। कहंदे उस परमात्मा दा कोई रूप रंग नहीं है, कुछ नहीं है। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਘਟ ਘਟ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਦਿਸਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਉਹ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਅਲੱਖ ਲਖਾਵਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ
कहते भाई उस परमात्मा ने उस जीव ने वाहिगुरू हाँ जी वाहिगुरू कहते तिस रूप ना रेखिया घट घट देखिया गुरमुख अलख लखावने ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਅਲਖ ਲਖਾਵਣਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਲਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਜਿਹਨੇ ਮੁਖ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਬਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਲਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੇ ਨਾਮ ਦੇਵੈ ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦਇਆਲ ਹੈ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਕਿਰਪਾਲ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇਰੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੇ ਨਾਮ ਦੇਵੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਨਾਮ ਦੇਵੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਵਣਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਭਗਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਭੀਜੈ ਸਹਿਜ ਸਮਾਦ ਲਗਾਵਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਰਜਦਾ ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਜਦਾ ਤੂੰ ਹੈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ ਭਗਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਭੀਜੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਸਿਓਂ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਨ ਭੀਜਿਆ ਉਹਦਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ ਰਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਰਮਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਦ ਲਗਾਵਣਿਆ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਦਿਨ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਤੁਧ ਸਾਲਾਹੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰੇ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਜਾਚਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤੂੰ ਪਾਵਣਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਦਿਨ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ हे ਪ੍ਰਭੂ हे ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਜੀਵ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਨਦਿਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂ। ਤੁਧ ਸਾਲਾਹੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੁਧ ਸਾਲਾਹੀ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਹੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ। ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਚਾ ਜਾਚਾ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਚਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤੂੰ ਪਾਵਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤੂੰ ਲਹਿ ਮਿਲਾਈ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਆਈਐ ਸ਼ਬਦ ਸੇਵ ਸੁਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੂੰ ਅਗੰਮ ਹੈ ਅਪਹੁੰਚ ਹੈ ਅਗੋਚਰ ਜਿਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਿਤ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗਤ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਅਗੰਮ ਹੈ ਅਗੋਚਰ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜੀਵ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤੂੰ ਲਹਿ ਮਿਲਾਏ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਆਈਐ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸੇਵ ਸੁਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੇਵਦਾ ਹੈ ਨਾ
ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਸਨਾ ਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਸੱਚੇ ਭਾਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਰਹੈ ਰੰਗ ਰਾਤੀ, ਮਿਲ ਸੱਚੇ ਸੋਭਾ ਪਾਵਨਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਨਾ ਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਰਸਨਾ ਜੀਵ, ਉਹ ਜੀਵ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਗੁਣਵੰਤੀ ਹੈ। ਗੁਣਵੰਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ। ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਸੱਚੇ ਭਾਵੈ। ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਭਾਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਜੀਵ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਰਹੈ ਰੰਗ ਰਾਤੀ, ਮਿਲ ਸੱਚੇ ਸੋਭਾ ਪਾਵਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਵ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਵਨਿਆ, ਸ਼ੋਭਾ ਖੱਟਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰੀ, ਜੂਐ ਜਨਮ ਸਭ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ, ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਮਹਾ ਗੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਆਵਨ ਜਾਵਣਿਆ। ਜੂਐ ਜਨਮ, ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰੀ। ਮਨਮੁਖ, ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਤਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਫਿਰ ਕਰਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ। ਜੂਐ ਜਨਮ ਸਭ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਜੀ ਇਨਸਾਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਮਾਨੋ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਹਾਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਬਾਜੀ ਉਹਨੇ ਹਾਰ ਲਈ। ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਮਹਾ ਗੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਆਵਣ ਜਾਵਣੇ। ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਮਹਾ ਗੁਬਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ, ਉਹਦਾ ਗੁਬਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਲੋਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਵਣ ਜਾਵਣਿਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਵਣ ਜਾਵਣਿਆ, ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਜਿਨ ਕੋ ਆਪ ਲਿਖਤ ਧੁਰ ਪਾਈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਭਉ ਭੰਜਨ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸੁਖ ਪਾਵਨਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਭਾਈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਆਪ ਲਿਖਤ ਧੁਰ ਪਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਵਡਿਆਈ ਨਾਮ ਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਭਉ ਭੰਜਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਭਉ ਭੰਜਨ, ਨਾਮ ਭਉ ਭੰਜਨ ਹੈ, ਭਉ ਭੰਜਨ ਡਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸੁਖ ਪਾਵਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਅੰਤਰ ਅਲਖ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਲੈ ਗੁੱਝਾ ਰਖਿਆ, ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਲਖਾਵਣਿਆ। ਮਾਝ ਇਸ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਭਾਵ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਗ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਲ ਭਾਵ ਕਿਸ ਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ, 16 ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ 16ਵਾਂ ਘਰ ਆਸਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਸਾਵਰੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਅਜੇ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਤਾਲ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਅਲੱਖ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਠਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਲੈ ਗੁੱਜਾ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਰਤਨ ਲੈ ਗੁੱਜਾ ਰੱਖਿਆ। ਗੁੱਜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾ ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਉਹ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਓ ਵਾਰੀ ਕਲ ਮਹਿ ਨਾਮ ਸੁਨਾ ਬਣਿਆ। ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚੈ ਧਾਰੇ ਵਡਭਾਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਓ ਵਾਰੀ ਕਲ ਮਹਿ ਨਾਮ ਸੁਨਾ ਬਣਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ, ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆਵਣਿਆ। ਆਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਜਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚੇ ਧਾਰੇ ਵਡਭਾਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਣਿਆ। ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚੇ ਧਾਰੇ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਡਭਾਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਡਭਾਗੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਜਿਸੈ ਕਉ ਫਿਰਦੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਇੰਦਰ ਧਿਆਇਨ ਹਿਰਦੇ। ਕੋਟ ਤੇ ਤੀਸਾ ਖੋਜਹਿ ਤਾ ਕਉ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਿਰਦੈ ਗਾਵਣਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਜਿਸੈ ਕੋ ਫਿਰਦੇ। ਸਾਧਕ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗੀ, ਸਿੱਧ ਪੁੱਗੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਟਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਜਿਸੈ ਕੋ ਫਿਰਦੇ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮੇ ਇੰਦਰ ਧਿਆਇਨ ਹਿਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇੰਦਰ ਆਦਿ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ, ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਕੋਟ ਤੇ ਤੀਸਾ ਜਾ ਕਉ ਖੋਜਹਿ, ਕੋਟ ਤੇ ਤੀਸਾ ਖੋਜਹਿ ਤਾ ਕਉ। ਕਹਿੰਦੇ 33 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਕਹੇ ਗਏ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਿਰਦੈ ਗਾਵਣਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ ਨਾ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੁਧ ਜਾਪੇ ਪਵਨਾ, ਧਰਤੀ ਸੇਵਕ ਪਾਏ ਕਰ ਚਰਨਾ। ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਭਨਾ ਕੈ ਮਨ ਭਾਵਨਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੁਧ ਜਾਪੇ ਪਵਨਾ। ਪਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹਵਾ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੁਧ ਜਾਪੇ ਪਵਨਾ। ਪੌਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਵਾ ਵੀ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਜਪਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਸੇਵਕ ਪਾਇਕ ਚਰਨਾ। ਤੇਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੌਣ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਧਰਤੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਹਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ। ਸਭਨਾ ਕੈ ਮਨ ਭਾਵਨਿਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਿੰਘ ਆਪੈ। ਜਿਨ ਪੀਆ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੇ, ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਅਗਾਵਣਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੈ। ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਹੀ ਜਾਪੇ ਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ।
पूरे गुरु कै शब्द समझाता है, कहते पूरे गुरु के शब्द में जुड़िया ही उस परमात्मा नाल पछाण बनती, शब्द की राही पछाण बनती है। जिन पिया से तृप्ता से पातशाह कहते जिन पिया, जिन्हों ने परमात्मा के अमृत नाम को पीता है, से तृप्ता से वही कदे रजे हैं, तृप्त हो गए, सच्चे सच अखावने, तृप्त भी वो होए कि अग कहते हैं रजना अखावने, रजे भी असल में माया को हर पासों रज के उन्होंने भुख नहीं देती किसी चीज। कहते तिस घर सहजा सोई सुहेला, आनंद बिनोद करे सद केला, सो तनवंता सो वडसाहा, जो गुर चरनी मन लावणिया। पातशाह कहते जिस तिस घर सहजा सोई सुहेला, तिस घर जिहड़ा मनुख गुरु दे चरनां विच अपना मन जोड़दा है ना, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਨੰਦ ਵਿਨੋਦ ਕਰੇ ਸਦ ਕੇਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਅਨੰਦ ਵਿਨੋਦ ਕਰੇ, ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰੇ ਸਦ ਕੇਲਾ, ਕੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਧਨਵੰਤਾ ਸੋ ਵਡਸਾਹਾ, ਜੋ ਗੁਰਚਰਨੀ ਮਨ ਲਾਵਣਿਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਅਸਲ ਧਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਨਵੰਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਡ ਸ਼ਾਹ, ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਧਨਵੰਤਾ, ਧਨਵੰਤ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਵੱਡ ਸਾਹਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਕੌਣ? ਜੋ ਗੁਰਚਰਨੀ ਮਨ ਲਾਵਣਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਤੈਂ ਰਿਜਕ ਸਮਾਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਤੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਹਾ, ਤੁਧ ਜੀਵੜ ਦਾਤਾ ਅਵਰ ਨਾ ਸੁਆਮੀ, ਲਵੈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਵਣਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਤੈਂ ਰਿਜ਼ਕ ਸਮਾਹਾ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੈਂ ਰਿਜ਼ਕ ਸਮਾਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੈ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਆਗੈ ਕਰ ਧਰਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ। ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੈ ਕਰ ਧਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਤੈਂ ਰਿਜ਼ਕ ਸਮਾਹਾ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਤੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੇਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਤੈਂ ਰਿਜ਼ਕ ਸਮਾਹਾ, ਤੂੰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ। ਵੇਖੋ, ਜੀਵ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ, ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ, ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਵੇਖੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਤੈਂ ਰਿਜ਼ਕ ਸਮਾਹਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਜੀਵ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਤੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਤੁਧ ਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਜਿਨ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੂੰ ਕੀਆ ਸੋਈ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਧਾਰ ਤੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਵੀ ਦੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ। ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਤੈ ਰਿਜ਼ਕ ਸਮਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਤੈ ਜਨਤੂ ਬਾਹਰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਧ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਅਵਰ ਸੁਆਮੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਵਿਸ਼ਾ ਕਥਾ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਤਾ ਜੰਤ ਵਾਹ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਧ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਅਵਰ ਨਾ ਸੁਆਮੀ, ਲਵੈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਵਣਿਆ। ਤੁਧ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਅਵਰ ਨਾ ਸੁਆਮੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਆਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਵੈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਵਣਿਆ, ਲਵੈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਵਣ, ਤੇਰੇ ਲਵੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੌਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਲਵੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਲਵੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਤੁਠਾ ਸੋ ਤੁਧ ਧਿਆਏ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕਾ ਮੰਤਰ ਕਮਾਏ। ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ, ਤਿਸ ਦਰਗਹਿ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤੂੰ ਤੁਠਾ ਸੋ ਤੁਧ ਧਿਆਏ। ਤੁਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਤਰੁੱਠਾ ਸ਼ਬਦ ਵੈਸੇ ਹੈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਤਰੁੱਠ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਧ ਧਿਆਇਓ, ਕਿ ਜੀਵ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕਾ ਮੰਤਰ ਕਮਾਏ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਤਰੇ, ਉਹ ਆਪ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ, ਆਪ ਤੇ ਤਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਦਰਗਹਿ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਵਣਿਆ, ਠਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ, ਰੋਕ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦਰਗਾਹ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੱਡਾ, ਤੂੰ ਉੱਚੋ ਉੱਚਾ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਅਤ ਮੂਚੋ ਮੂਚਾ। ਹਉ ਕੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਰਹਿ ਵੰਝਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਵਣਿਆ। ਤੂੰ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉੱਚੋ ਉੱਚਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ, ਬੇਅੰਤ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੂਚੋ ਮੂਚਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮੂਚਾ, ਵੈਸੇ ਮੂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਤੇਰੇ ਜਿੱਡਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਰਹਿ ਵੰਝਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ ਹਾਂ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਨਾ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਵਣਿਆ, ਤੇ ਦਾਸ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕੌਣ ਸੁਮੁਕਤਾ, ਕੌਣ ਸੁਜੁਗਤਾ, ਕੌਣ ਸੁਗਿਆਨੀ, ਕੌਣ ਸੁਭਗਤਾ, ਕੌਣ ਸੁਗਿਰਹੀ, ਕੌਣ ਉਦਾਸੀ, ਕੌਣ ਸੋ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਮਾਝ ਇਸ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਸੋ ਮੁਕਤਾ, ਮੁਕਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੁਗਤਾ, ਜੁਗਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਅਸਲੀ ਜੁਗਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਸੋ ਗਿਆਨੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਸਲ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਕੌਣ ਸੋ ਗਿਆਨੀ, ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੌਣ ਸੋ ਬਖਤਾ, ਬਖਤਾ, ਵਕਤਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਾਵੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬੱਬੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਖਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ,
फिर कहते कौन सो गिरही, गिरही गृहस्थी, कौन उदासी, उदासी का भाव जिहड़ा माया वाले पासों उदास हो गया। कौन सो कीमत पाए जियो, वो किहड़ा मनुख है जिहड़ा गिरही गृहस्थी है, कौन उदासी है, कौन है जिन्हें इस मनुखा जीवन की जिहड़ी असल कीमत है वो पा लई है, कौन है। अगे पातशाह ने आख्या कहते किन बिद बाधा, किन बिद छूटा, किन बिद आवन जावन टूटा, कौन कर्म कौन निह कर्मा, कौन सुख है कहाए जियो। सच्चे पातशाह कहते किन बिद बाधा, किन बिद छूटा, किस तरह बंदा बझिया होया है माया के बंधना विच, किन बिद छूटा ते किस तरीके दे नाल वो बंदा इस माया तो आजाद हुंदा है, सुतंत्र हुंदा है। किन बिद आवन जावन टूटा, किहड़ा तरीका है जिहदे नाल आउण जाण दा टूटा गेड़ जिहड़ा है वो खत्म हो जाए, टुट जाए, आउणा जाना सदा लई नाश हो जाए। फिर पातशाह कहंदे कौन कर्म कौन निह कर्मा, कर्म सुचज्जे कीते काम, निह कर्मा वासना तो रहत, कौन है जिहड़ा चंगे काम करता है, कौन है जिहड़ा वासना तो रहत, जां किवें रहा जा सकता है। कौन सुख है कहाए जियो, कौन है सुख है, कहे दा अर्थ कहना, कहाए दूजियां तो कहाउना। कौन है जिहड़ा आप परमात्मा तेरा नाम कह रहा है ते कौन है जिहड़ा तेरा नाम कहा रहा है, जप रहा है ते जपा रहा है। फिर कहंदे कौन सो सुखिया, कौन सो दुखिया, कौन सो सन्मुख कौन विमुखिया, किन बिद मिलिया किन बिद बिछुरै, एह बिद कौन प्रगटाए जियो। कौन सुखिया है, सुखिया सुख वाला जिहदे कोल सदा सुख ने, कौन है जिहड़ा हमेशा दुखां दे विच घिरिया रहिंदा। कौन सो सन्मुख, सन्मुख जिन्हें गुरु वाल मूँह कर लिया। बेमुखिया, कौन बेमुखिया, जिन्हें गुरु वालों मूँह मोड़ लिया, बेमुख हो गया। किन बिद मिलिया किन बिद बिछुरा है, कहते परमात्मा दे चरणों में किस तरीके नाल मिल सकीदा, किहड़ा तरीका है किन बिद मिलिया है। फिर किन बिद बिछुरा है, वो किहड़े तरीके ने जिन्हां नाल जीव परमात्मा तो विछड़ जाता है। यह बिद कौन प्रगटाए जीव, जाच कौन, ये तरीका जिहड़ा है कौन प्रगट करता है, कौन दस सकता है, कौन गुरु साहब कहते तरीका सिखा सकता है अगे, क्योंकि अखीर ते इहदा निचोड़ सारा निकलेगा इसे शब्द का। फिर कहते कौन सो अखर जित धावत रहता, कौन उपदेश जित दुख सुख सम सहता, कौन सो चाल जित पार ब्रह्म ध्याए, किन बिद कीर्तन गाए जियो। कौन सो अखर जित धावत रहता, वो किहड़ा अखर है जिस दे राही जिहड़ा मन है वो विकारां वालों दौड़नों हट जाता है। जित धावत रहता, रहता का अर्थ है भी रह जाता है, धौनों हट जाता है, धावत करनों दौड़नों हट जाता है, वो किहड़ा अखर है। कौन उपदेश जित दुख सुख सम सहता, वो किहड़ा उपदेश है जिहदे उत्ते तुर के मनुख ते दुख ते सुख नूं इक्को समान सहन समझदा है, सहन सहिंदा है, सहता दा है। कौन सो चाल जित पार ब्रह्म ध्याए, किहड़ा जीवन का ढंग है, चाल है जिहदे नाल परमात्मा नूं ध्याया जा सके। किन बिद कीर्तन गाईया जियो, ते किस तरह परमात्मा की जिहड़ी कीर्ति है उहदी सिफत सलाह है वो जीवन के अंदर गाई जा सके। हुण उदाहरणा, हुण गुरु साहब पहलों पुछ रहे ने, हुण दस रहे ने। गुरमुख मुक्ता, ध्यान नाल सुनियो, गुरमुख मुक्ता, गुरमुख जुगता, गुरमुख ज्ञानी, गुरमुख बक्ता, धन गिरही उदासी गुरमुख, गुरमुख कीमत पाए जियो। कहते गुरमुख मुक्ता, कौन मुक्त है, जिन्हें मूँह गुरु वाल कर लिया, जिहड़ा गुरु दे दसे राह ते तुर पिया। गुरमुख जुगता कौन है, कहती वो है बंधना तो आजाद जिन्हें गुरु वाल मूँह कर लिया। उन्होंने असल में जुगत तो मिल गई परमात्मा नाल मिलण दी, जिन्हें गुरु वाल मूँह कर लिया। देखो ये शब्द तुसीं मैं करजर कर रहा तो देखो जरा, देखो कौन सो मुक्ता, गुरु साहब ने ये पहला पूछा कौन सो मुक्ता, ते इत्थे पंजवें बंद विच कह रहे ने गुरमुख मुक्ता। मैं तां ही थोड़ा जिहा कह रहा सी कि बाद विच सानूं समझ आएगी गुरमुख मुक्ता। फिर तो पूछा सी कौन सो जुगता, कहते इत्थे आके पातशाह ने कह दिता गुरमुख जुगता। वेखो किड्डी कमाल दी गल, किन्ने पहलों सवाल पुछ के फिर उहदे जवाब भी पातशाह दे रहे ने। कौन सो ज्ञानी, कहते गुरमुख ज्ञानी,
ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਸੋ ਬਖਤਾ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਖਤਾ। ਕੌਣ ਸੋ ਗਿਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਹੀ ਗਿਰਹੀ ਉਦਾਸੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੌਣ ਸੋ ਮੁਕਤਾ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤਾ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜੁਗਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸਲ ਜੁਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨੀ, ਗਿਆਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਖਤਾ, ਬਖਤਾ ਬੋਲਣਾ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਉਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਖਤਾ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਗਿਰਹੀ ਉਦਾਸੀ ਗੁਰਮੁਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਗ੍ਰਸਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖ। ਉਦਾਸੀ ਕੌਣ ਹੈ ਅਸਲ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਜੀਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਬਾਧਾ ਗੁਰਮੁਖ ਛੂਟਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਵਨ ਜਾਵਨ ਟੂਟਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਮ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹਿ ਕਰਮਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਰੇ ਸੁਭਾਏ ਜੀਓ। ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹਉਮੈ ਬਾਧਾ ਗੁਰਮੁਖ ਛੂਟਾ। ਹਉਮੈ ਬਾਧਾ ਕੌਣ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਉਮੈ ਬਾਧਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਵਨ ਜਾਵਨ ਟੂਟਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ, ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਮ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹਿ ਕਰਮਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਿਹ ਕਰਮਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਵਾਸਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਰੇ ਸੁਭਾਏ ਜੀਓ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕੋਗੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਗੁਰਮੁਖ ਕਰੇ ਸੁਭਾਏ ਜੀਓ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਰੇ ਸੁਭਾਏ ਜੀਓ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਪੜਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਉਹ ਸੁਭਾਏ ਜੀਓ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਨੇ ਉਹ ਸੁਭਾਏ, ਸ਼ੋਭਾ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖੀਆ ਮਨਮੁਖ ਦੁਖੀਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਨਮੁਖ ਮਨਮੁਖ ਵੇ ਮੁਖੀਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੀਐ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਛੁਰੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਿਦ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜੀਓ। ਸੁਖੀਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੁਖੀਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਏ, ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਨਮੁਖ, ਸਨਮੁਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਵੇ ਮੁਖੀਆ, ਬੇਮੁਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੀਐ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਨ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੀਐ ਮਨਮੁਖ ਵਿਛੜੈ। ਕਿੱਡੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਛੜ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਿਦ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜੀਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਅੱਖਰ ਜਿਤ ਧਾਵਤ ਰਹਿਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਸਮ ਸਹਿਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਚਾਲ ਜਿਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਜੀਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਅੱਖਰ ਜਿਤ ਧਾਵਤ ਰਹਿਤਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਦੌੜ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਮ ਸਹਿਤਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ
दुख ते सुख नूं समान समझदा, इक्को जिहा सहारदा है। गुरमुख चाल जित पार ब्रह्म ध्याए। गुरु दे राह ते तुरना ही अजिही चाल है, जीवन जाच है, जिहदे नाल परमात्मा दे ਧਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਜੀਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਗਲੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਆਪੇ, ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਥਾਪੇ, ਇਕਸ ਤੇ ਹੋਇਓ ਅਨੰਤਾ, ਨਾਨਕ ਏਕ ਸਮਾਹੇ ਸਮਾਏ ਜੀਓ। ਸਗਲੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਆਪੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਣਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਥਾਪੇ, ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਤੇ ਥਾਪਦਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਸ ਤੇ ਹੋਇਓ ਅਨੰਤਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਰੂਪਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਸਮਾਹੇ ਸਮਾਏ ਜੀਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਉਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਉਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਜੇ ਆਪ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਰੋ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।